नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अब्लुग़ मजमअल बहरैनि औ अम्दिय हुक़बा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अदद मा युहिब्बुहु व यर्दा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अदद मा ज़करहु ज़ाकिरून व अदद मा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ मुसलमानानो, इस्लाम और दीन टोल द मुसलमानानो द पारा यौ नसीहत और खैर ख्वाही दा। कुरान करीम दा द हिदायत किताब दे पदे के अल्लाह पाक मुसलमानानो ता दुनिया के द सही जिंदगी द तेरोल तरीका खाई जद अल्लाह बंदेगान दुनिया की सही जिंदगी तेर की न अल्लाह पाक बोर आखिरत की सही जिंदगी वर की और का दुनिया की जिंदगी खैस्ता तेर न की नबिया द आखिरत जिंदगी उम द खैस्ता नहीं। अल्लाह दे जमुंगा उस्तास द आखिरत जिंदगी खैस्ता द दुनिया जिंदगी द आखिरत द जिंदगी नमूना दा न मकसूद द कुरान करीम द मुसलमानानो हिदायत ते हिदायत माना द मुसलमान दुनिया के द जिंदगी द तेरोल तरीका दे बखबरी संग कई नजर बसंग कई लासुन बसंग ख्वाजाई कदमुन बसंग आली और दल बसंग कई फिक्र बसंग कई दिमाग बसंग जंगई सब खुरी सुम्र बखुरी खूब बसंग कई दवी की जिंदगी बसंग तेरई कोर के बसंग तेरेगी बार दुकानदारी टोल निजाम और अल्लाह पाक बराबर करे कुछ दचा द कुरानी करीम सर रबत और ताल्लुकी नो अल्लाह पाक न कुर्बान चुनके द इंसान दिमागों के द दीनो द इस्लाम खबर डीरी गुर्जी की न नो अल्लाह पाक दे द पारा च द मुसलमान पर जहन के द अल्लाह खबर गुर्जीगी नो कल कल मुश्किल मसला द यो किसी पर सूरत के अखकार की यो मसला के चसड़े मिसाल हुई या किस्सा बयान की नुज़ीन के खुर्जी न द अल्लाह मेहरबानी दुम रड़े रदा कि जमाने बंदेगानों पर दिमागों के दा खबर गुर्जी की न दी तकीसौ का न द मखकिनी उम्मतुन द पैगंबरान अलैहिमुस्सलाम और द करंगे द नूर द औलियाओ द लियो खल्को तरदीब पुरी च द काफिरान किसीम अल्लाह पाक कुरान करीम की कड़ी
دا عبرت تپار. نماز تاسو مخ کی یو آیت ویلے دے او دا اللہ پاک یو قصہ بیان ہے او دا سے قصہ نہ دا دا علوم او دا اسرار نہ ڈکا دا یو بحر لا ساحل والا دا. نو چونکہ زمنگا استاسو دا وقت مختصر دے نو پدی قصہ کی لوی خبری اگر پینزه خبری دی او پینزه والا کلک خبری دی چی دا انسان پا دماغ کے نغرزی گی او دا پینزه والا خبری اللہ پاک پا دی قصہ کی صفا کئی. یوی مسئلی تا مناقشہ لفظیہ وی. دویم نمبر مسئلی تا دا علم فضیلت او کمال وی. علم زدہ کئی. دریم نمبر مسئلی تا اشارہ کئی چی سوک اللہ تروان شی نو اللہ دا لگی نا بچکئی حاجاتو نا بچکئی چی مخلوق تروان شی حاجات او لگ بدی سیوا کی مخلوق نا تما کٹ کئی نو مشکلات بم ختم شی. سلورم نمبر مسئلہ دا سے بزان تنوے چزلوے عالم و بزرگم کمال اللہ پاک در کا پٹ کا خاموش شا دی مسئلے تے اشارہ کئی چی حسنات الابرار سیئات المقربی. پینزم نمبر خبرہ چی دا انسانانو پا دماغ کی نو گرزے گی او گران دا نو اگر دا اللہ پاک کردی اللہ چی سکی اگر کدا انسان دا غی پا حقیقت بائی نپوئے گی اگر خیب ورے دا پینزو والا خبر یو مستقل بحث تے او اللہ پاک کے دیر آسان صفا کئی. نو قصہ اللہ پاک بیانے او یو خبری تا خیال کوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام مفسرین وائی او دا رسول اللہ مبارک ندی بارک حدیث امراغلی دا قصہ بخاری شریف کے نور دا حدیث کتابون کے امراغلی او مفسرین ذکر کئی تفصیلا. نو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ادری دا تقریر ورتکو ذکر دا نبی کار دا دے چی خلق دا دین بیان کی او احکام بیان کی دا سے تقریر اوکا طول خلق کے او جڑو پیغمبرمو او پیغمبرانو کی اعلی مرتبے والا شخصیتو نو خلق کی دیر اثرو خلق ډیر زیات حیران کړل چې دا سه واس خو مونږ چرته نه دی اورېدل. د ډېرې مینې نه یو کس ورته پاسې ده ورته وایي یا موسی علیہ السلام ستانه لوی عالم شتیز مکه کې هغه وینا زمانه لوی عالم نشته او ټیکې وی ذکر چی کم سڑے اللہ پاک پیغمبر کئی نو دا پا امت کے لوی عالمی ذکر امت کے سمر علم دے خود دی پیغمبر تا ورطا ملاو دے منگا و تاستا چی سمر علمون ملاو دی خدا دا اللہ دا نبی دا سینے ندی نو چی سوکم اللہ پاک پیغمبر کئی نو پہلا ورطا زبردست علم ورکی نبی امت تخائی قیامت پورے دا تفاسیر و محدثین و علماء چی کتابون لکی دا دا اللہ دا نبی دا سینے مبارک کی اگر کرشمی اور ٹکڑی دی دا علم اللہ دی زمونگا استاذ و نصیب کی نو ٹھیکی وے ذکر پیغمبر خلی عالمی
خدا خبر الله تقوا نشوا. نو کله کله ورونو الله پاک انسان په دې لفظ رونی سي کنه د موسی علیہ السلام چرتم دا مقصد نو چې زلوی عالم مو په دې ځمکه کې بل عالم شته نه او پیغمبر او خيار او عالم پیغمبر خو ډېر لوی مرتبه عقلی او خياري دا مقصد نو خو دغه ټیم کې په دې د موسی علیہ السلام په شریعت لوی عالم دې زکاو چې پیغمبر نو خبره ټیک وا او کله کله الله پاک په مناقشه لفظیه سره ورو دي ته مناقشه لفظیه وای په لفظ دی الله رو نيسي. نو زموږ علما وای چې دعا کې نو احتیاط کوا الفاظ تګور الله سره خبرې کې اسنه چې الله دې په دې لفظ رو نيسي ستا به دغه معنا مراد نه کله کله الله پاک انسان په دې لفظ غپ لګي په غپ رو نيسي. حضرت یوسف علیہ السلام جیل تلاړ چې جیل تلاړ نو اعلان یو کو چې ما کې یو کمال لې کمال دا دی چې زه د خوبونو په تعبیر پوهیږم. نو د بادشاہ یو دوه کسانو یو بوله اوبر او هغه ته ساقي وای ایوب ورته روټۍ په خول نان بای هغه خپل منځونو کې یو گیم تیار ک چې بادشاہ به وجنو دې ساقي ته وی چا بوله شراب او برونه وی ته دی وبو شرابو کې زهر واچو نو بادشاہ به مرشي او نان بای ته وی ته بوله روټۍ کې واچ هغه سٹاک تیار کړه روټۍ تیار کړه خو دې شراب چا چې ور باندې شراب او بس کله نو د په دې شراب او په دې وبو کې وانه چو زهر وانه چو چې دا کار نه او هغه خو واچو نو چې دوه بادشاہ ترا مخامخ کړ کنه نو د ساقي په بادشاہ زړه خوښ شو ورته وی بادشاہ صاحب روټۍ مخوره وی ولی وی دې کې زهر دی ګوره ناروټو والا ورته بادشاہ صاحب دا شراب مسکا ای ولی وی دی کې زهر هغه تا زمالو زبم ستالی نو هغه پکې نو چولی بادشاہ وی دا څنګه پیسه دواړه گرفتار کړو او یو سپیرا وسته نو هغه باندې پیله دا وبوس کلی نو مړ نش نو دې ورته نن بای روټي واچول نو مړ سره کې زهر یره دا گیم تاسو په شریکه جوړ کړو نو دواړه جیل ته ولګوي تحقیق وکړو. نو دا دو کسانم جیل ته لاړ نو حضرت یوسف علیہ السلام خو اعلان وکړ نو دا نان بای چې نو د خوب نو لیدل او دا بل ساقي چې نو د لیدل نو دوار رااله یوسف علیہ السلام توي تعالی خدا خوب تعبیر درځي ویا نو دا ساقي ورته وای چا چې بادشاہ ته وبو شراب ورکول ورته سه ما بیگا یو خوب لیدل وې څه خوب وې خوب می دا لیدل دي چې انګور دا غینه وبو باسم او بادشاہ له ګلاس کې چوم ورکوم اعصر خمرا ز شراب نہ چوڑی کوم سمانا انگور نہ چوڑی کوم وبتی وباسم شراب تی جوڑی جو بادشاہ باندې اسکم نو دی بل وی چې زما دی ملګری خوب وي د خوب نو لیدل راشه تا ورته خوب جوړ کا ورته وی چې سه مان بیگا یو خوب لیدل وی څه خوب وی زما په سر باندې یو شکرای پرتای او پای کې روټای او برنه مارغان راځي وغه روټای تختای نو د دې څه تعبیر ده بادشاہ ورته وی ستاد دې ملګری تعبیر دا ده چې دې به د جیل نخلاص او بادشاہ به په خپل منصب ودرې او ستاد خوب تعبیر دا ده چې
چې تا به بادشاہ گیر کی او پدار بدی کی نو زوړن بدی کی نو مارغان برازی او ستا د سر نه بستا مازغه خوري. نو دی ورته وایي دوکه مې کړې، ما خو خوب نه ولیدلی، هسې مې جوړ که خوب. یوسف علیہ السلام ورته که دی خوب لیدلی او که نه خو به دغه تعبیر شو. قضی الامر الذی فیه تستفتیان، د کمې مسلې تپوس هم چې کړه بس هغه وشو. نو ورونو کله کله خدای پاک د انسان په دې لفظ فیصله کوي، نو چې د الله سره څوک خبرې کوي احتیاط به کوي چې بیکاره لفظونه باسي. تاسو اورېدلي که نه میا عمر صاحب وایي یو ورځ په لار روان والکانو یو کس سمله بره پې څادر واچو، ورته وی صاحب د ده جنازه وکړئ مړ دی. ګپ یې ورسره لګو. نو هغې جنازه وکړه. هغوی په خندا شوې ولې وی د ژوندي دې وکړه. وی ما چې جنازه کوله مړو وی ګورئ چې وی کته مړو. نو کله کله الله پاک انسان په دې لفظ ونیسي. نو سړی به دعا کې احتیاط کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هغه سړی الله ته محبوب نه دی چې څوک په دعا کې تجاوز کوي. د دې وجې نه زموږ شریعت وایي ښایسته دعا هغه ده چې لنډ دی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا یو کس راغی صاحب ما تا دعا وکا. هغه ورته ووایه اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دی ورته وی دا دعا کوا. هغه وی صاحب دعا راتاو که بی ورته داو خودا وی دعا راتاو کنو بی وی ما تا تدریز وی ما تا دعاو که دا خوزوی وی دا اللہ بندہ دی دعا پا مانا پیگی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة یا اللہ منگ لرا که دنیا کی خو دنیا کې چې سخی غراک وفي الاخرة حسنه و اخرت کې خراکا وقنا عذاب النار او د جهنم د اور نه مې وساته. نو د الله بنده چې دنیا کې ټول خدر کې او اخرت کې ټول خدر کې نو ستا ټول حاجات پکې را نه لو نور څه دعا غواړي. نو زموږ شریعت وایي وی جامع دعا دا الله پاک نه چې څه غواړي نو لنډې غواړه خبره مه اوږدوه بیکار الفاظ به د خولې نه وځي او الله به دې په دې لفظ پورې رونیسي. مونږ او تاسو خو اکثر چالاکي کوو که نه لفظ د یو شیز دپاره استعمال کو نو کله کله الله پاک انسان په لفظ رانیسي او کله په مدلول د لفظ په زړه باندې رانیسي. د دې وجه نه دا عوام ورونه یو چل کوي چې په یو مسله کې د قسم ضرورت راشي که نه نو دې قسم کې توریه کوي. کله کله وایي وی چې زه زنګونه را پاسېدلی نو وی ما ورانې نه دی کړی دا کار مې نه دی کړی. سار چې کور نه راځي نو زنګو کې سملي نو بیا راشي نو قسم وخوري وی اوس خو پرېږده چې د کله نه زنګونه را کوشوی نو ما دا کار د دا مقصد دی زه به د دې قسم نه خلاص او داسې نور چلونه ملونه خلکو له ورځي. نو زموږ شریعت وایي چې څوک چاله قسم ورکوي نو دا قسم با د قسم خور په نیت ځي او که دا قسم به د قسم ورکوونکي په نیت ځي وی دا د قسم ورکوونکي په نیت ځي. ګورئ دا قسم خور چې کم چل کوي نو دا په شریعت کې کار نه کوي. چا چې دله قسم درکو نو که ته چلم کې خود د ده چې کم نیت دی د قسم ورکولو والا نو نیت د مستحلف معتبر دی د حالف نه. غرض می دا کله کله الله پاک انسان په لفظ نیسی او کله په نیت باندې نیسی. ګوره نو دا یو ضمنی مسئله می درته وکړه. نو حضرت موسی علیہ السلام نزلوی عالم نو الله په دې لفظ راټینګ کړ. زمان الویل عالم نشته. نو د دې خبرې مقصد دا دی چې مونږ او تاسو به گزاره کوو خپلو الفاظو سره ډېر احتیاط کوئ. د دې وجې نه یو لوی عالم د امام زین العابدین
دبه وای چې کله لوټه راواغسته او چاراندام به کو نو رنگ به زیړ شو او پر پیدو باندې چا ورته ویلي چې د دین لوی لوی مسلې اوري نو پتا سره کیږي آیاتونه چاوري او چې چاراندام ترازی نو بس رنگ دې زیړ شو را پیږي ورته وی تاسو خبر یې د چې لوټه راواله مو چاراندام کوم زم زه خو بوس الله ته ودرېږم او الله سره به خبرې کوم نو زه دومره لوی سړی یم چې زه به الله سره خبرې وکړی شم نو اسې نه چې الله پاک راته غوسه شي نو دا جړا او دا یره زما په دې راځي نو موږ او تاسو به خپلو الفاظو سره احتیاط کوو ښه لفظ هم ډېر قیمتي دی نو موسی علیہ السلام ته الله پاک وی چې دا لفظ تا زما خوښ نشه ستا ولې وی ستا نه لوی عالم خو شته په ځمکه کې که نه نو زمونږ طالبان وای چې موسی علیہ السلام یې زلوی عالم هم سمانا زمانه لوی عالم په ځمکه کې نشته نو دا سالبه کلیه ده او د سالبی کلیه جواب په ایجابي جزئی سره ده د موجبی جزئی سره ده د الله پاک ورته تانه خو یو عالم شته په دریاب مجمع البحرین کې نو هغه نفي د ټولو علماو کړي وا او الله ورته یو عالم خو شته دیم نمبر خبره دی مقام کې دا هغه ته وی حسنات الابرار سیئات المقربین موسی علیہ السلام خدا اللہ پاک یو لوی بزرگ وار پیغمبر دے اولو العظم رسولانو کې دے نو که یو خبر وکړه نو الله پاک ولی ونیو تکلیف ولی ورکو نو دا خبر آیات ساتي خان دا سړی چې خپکیږي ګوري د خپلو نه خپکیږي منګ او تاسو چې پلان روان یو د ماشومانو جګړې نو پردې ماشوم به خپل وو نو خپل ماشوم ته سپیړه ورکو را دی خوای کوتی نو موسی علیہ السلام الله پاک ته ډیر ګرانو نو چې الله ته قرب او مرتبه نشدي دا نو د ډیر ګرانخ په وجه الله ورته دا لفظ دی ولی دې ته زمونږ علما حسنات الابرار سیئات المقربین وای د نیکانو نیکی په حق د مقربینو کی گناه زمونږ استاد د پاره مسله دا ده چې څوک 15 وخت مونږ کوي د جمع سره بدالوي سړی دی تقوادار دی پرهیزګار دی بزرگ دی خو چې کم خلق لوی اولیاء دی او بزرگان دی هغوی چې 15 وخت مونږ کوي او تهجد نه کوي نو الله ولا سزا ورکوي لوی سړی څوک داسې کوي زبر ته پښتو کې یو مثال وي چې موږ او تاسو کور کې ساروی ساتلې میخه میخم ساتلی او یو سړی په لار راځي او دومره لاس کې شنه غیا روسو کوي او تا تورو ډبای چې کاکا جیروزا دا غیا مې ډېره خوښه شو ما وی چې دا دلور کم زکه چې ساروی چيله میخه ساتلې نو تور ته یې تا خو ډېر تکلیف کړی دی الله دې خوشاله کو الله دې جنت درکې عجیب کار دې کړی مشر سړی یو غیا دې روس کوله خو مینه به را سره اوس به الذی چې اوس کې او چې ته ایثار کې او کور کې ماشومان ته چې بوس کې مګرځيږي ها ولا پخې کې ډیر مینناک سړی دی ګوره غیا راوړه نو موږ او تاسو چیمپیوس کو هام پیو خورو او چې چرته را سره ملاویږي نو مینه وسره کو ولی غیا وړي دلګه او کتا خپل زوی له لور ورکاو چې بچي ورشه او میخه وګي دا غیا راوړه او هغه لاړو دومره غیا راوړه تا ته وی چې والا پلاړه دا جیوالا نو تب ورته غوسه شي کنه یا دومره غیا خلک راوړي نو به وਹੀ کنځلې ورتاو کې او کور کې به پرې نه وي نو عجبه ده اومغه غیا وا
چې پردي سړی راوړه نو تا په چې اوس کلا او چې دی ماشوم راوړه نو تی اوس وهي دا ولی هغه پردی سړی ابرارو داغه پتا حق نه و چې تا لګیا راوړي نو چې تاله دومره وړو کې ګېډۍ غیا راوړه نو پته احسان در وړي او دا زوی خو ستا خپل سره دی دا خو د خپل کور دی هغه کار چې پردي سړی وکړو هغه ته انعام ملو شو همدغه کار چې نږدې سړی وکړو د ته سزا ملو شو ما په خبره پیښ وي د قرنګرونو چې څوک الله پاک ته نږدې شي دا خو ډېر لوی لوی کارونه کوي دا خو به د عوامو د ښکتو خلکو کارونه نه کوي نو د عام سړی نه الله پاک په 15 وخت مونږ باندې راضي کېږي او خوشاله کېږي انعامات او ثوابونه ورکوي بیا عام سړی دی خو چې کله ولایت ته ورسېدو او مرتبې ته ورسېدو بیا به یو قدم په احتیاط کړي بیا به ډېره خواري کې ولې الله ته نږدې نه شوې الله ته قریب شوې الله ته نږدې شوې الله دې زمونږ او ستاسو د خپل رب قرب نصیب کړي د موسی علیه السلام خو ډېر لوی شخصیت نو دا معمولی خبره چې وا نوی الله پاک وی چې ته خو نبی ستا د منصب د نبوت سره داسې خبره خنوا دا به نوی ستا نه یو لوی عالم شته په ځمکه کې نو دې دومره حریصو لوی خلکو چې یا الله زمانه لوی عالم شته نو دلنی علی ما ته د دې شخصیت خودنه وکړه چې زه ته سبق ووایم زمونږ ملګری اکثر چې علم وکړو مدرسې نه فارغ شي نو بل مولاړو منی نه او کچا ورته دلته لوی عالم دی زیاره نو نفس ډیر سیوای نفس هر وخت چپی وای د بل چا خبره ته وګ نه موسی علیہ السلام د تورات عالم دی او تورات په د نازل دی زبردست عالم دی او لوی پیغمبر دی لیکن علم د علم کمال ورته معلومو چې علم څومره ښایسته څیز دی ورته پته وه چې علم د انسان زندګي هم ښایسته کوي او آخرت هم او علما الله ته ډېر ګران دي ورته وایي دلنی علی دی عالم باندې ما ته ښودنه وکړه دا به چېرته ما ته میلو شي نو الله پاک ورته ځای نه ښایي ورته وایي مجمع البحرین ته ځان رسوه کومو ځایونو کې چې 2 دریابونه یو ځای کېږي نو دا به چرته نو الله پاک ورته فرمایل ځان سره به یو کب والی ورید شده د دې نه به خوراک کوئ او چې کوم ځای کې دا کب ژوندی شو دغه ځای کې زما بنده ده د وی ټیک ده نو علما دې ځای کې وایي چې ګوره موسی علیه السلام دومره لوی شخصیت دی او د علم د طلب د پاره سفر کوي او پیاده مزل کوي او په دریاب وروړي پته ولګېدله چې د علم نه لوی څیز نشته علم یو لوی کمال دی بیا برته ان شاء الله یو ورځ دا خبره وکم چې علم څومره کمال دی او دې کې څومره اسرار دي نو حضرت موسی علیه السلام روان شو ملګری ځان سره روان که یوشع ابن نون مسله دا ده چې څوک په سفر ځي نو ځان له بنځي ځان سره ملګری ګرځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الواحد شیطان و ما فوق ذلك قوم یو سړی چې په سفر ځي نو دا شیطان دی او د یو نه چې بره نو دا قوم دی ابتدا د اسلام کې حضور د 3 کسانو اجازت کړو یو کس مم نه ځي 2 مم نه ځي 3 بځي خو چې بیا کله مسلمانان ډیر شو نبی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رخصت وکړه وی چې یو شیطان دی او کده یو نبر نو خیر دی دا قوم نو حضرت موسی علیہ السلام ملګری ځان سره روان ک یوشع ابن نون خادم د پیغمبر دی مزل کاو یو ځای ته ورسېده دا کبه ورید کړی دی یو توبره غوندې ده هغې کې اچولی دی او سر یې ورپسې بند کړی تړلی موسی علیہ السلام ورته دلته لمونځ وکړو ډېره ښه موسی علیہ السلام دریاب په غاړه باندې لاندې کوز شه چارندام یې وکړه مونځ یې وکړه بیا دې ملګري ته وایي ډېر مزله مو وکړو لږ به وده شو نو موسی علیہ السلام وده شه او دا ملګری ویښ ناست
چې کومه ګوتۍ کې دا کب و هغه ګوتۍ په خوځېدو شوه. دی حیران شو چې ګوتۍ څنګه په خوځېدو شوه. نو چې داسې هغه سر یې چې کولاو که به تا کب ټوپ که دریاب ته ورغی. خو داسې طریقه باندې نه چې دریاب ته ورکوز شو نو اوبو کې خدا قانون دی چې واپس یو ځای کېږي. دا مقصې سورنګ پاتې شو. د ویره دا خو عجیبه کارو شو. دا به موسی علیه السلام ته یادومه یاره چې موسی علیه السلام راویښ شوی زه چې ځو به د ګوتۍ راواغسته او روان. دنه خبره یېره شو. نو دلته علما وایي دنه خبره ولې یېره شوه؟ دومره لوی کار ته یېر شو. وی دا ځکه چې په دې لاره کې حضرت موسی علیه السلام دې ملګري ته ډېر معجزات ښودلي او دلیو او دا معجزه په نسبت د هغه معجزاتو ډېره وړه وه او کمه وه. نو ځکه تېره شوه. دا ورته معمولي ښکارېده. مونږ او تاسو ته لوی ځکه ښکاري چې هغه نور معجزاتو نه خو نه یو خبر. نو دنه خبره یېره شو. نو یو شوه روز مزل نور هم وکړه. نو ستړي شو او موسی علیہ السلام اوږې شو. نو موسی علیہ السلام ورته فرمایي آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. هغه د خوراک سیز راکړه مونږ خو ډېر ستړي شو اوږې شو. دلته علما نکته وایي دا هغه درېم نمبر خبره چې دقه موسی علیہ السلام کوهي تور تم تلو 40 ورځې روژه نیولې وه اوږې شوی نه او اندل موسی علیہ السلام شواروس کې اوږې شو. دا ولې؟ وی دا ځکه چې کوهي تور ته چې ته نو هغه سفر الله ته او دا سفر حضرت خضر علیہ السلام ته دا سفر مخلوق ته هغه سفر خالق ته. دا قانون دی چې څوک الله ته روان شي هغه نه اوږې کېږي هغه نه محتاجه کېږي او چې څوک مخلوق ته روان شي نو مخلوق کې خو ټول احتیاجات او لوږه ده. دا موږ او تاسو مشکل سره ولې مخامخ یو؟ د مخلوق نه تمه کو دی براله داو کې دی براله داو کې هېڅ شی نشو کولی. هغه غریب ځان له دومره اوږی دی. نو موږ او تاسو چا نه پیسې غواړو یاره پیسې مې په کار دي یاره که بېګا راغلی وي نو راسره وي خو بېګا رانه ټولې ولګېدې. ښه پیدا به کله شي هېڅ پته نه لګي. موږ او تاسو ورسو دا سړی برابانې چې اوس کې دا برابانې روټۍ چې ورشي شی رابانې ونه خوري. رونو دا یاد ساتئ دا عقیده او ساتئ هر څه د خپل رب نه غواړئ. مشکل درته پیښ شه الله الله وایه. جمعه ته 2 رکعاته مونځ کوه خدای پاک به درکوي چې څوک الله طرف ته روان شي الله به خوشحاله کوي او الله به ورته دا نعمتونه ورکوي باران به پې وری. مخلوق غریب خو ځان له محتاج دی هغه ته چلو خایه چې روره که ته تا ته مشکل نو تم الله ته وایه. خو یو خبره ده یو خو د ثوابۍ کې یو ډېری د هغې ته پنجپیر وایي هغه هم وایي د الله نه غواړه او یو مونږ وایو چې د الله نه غواړه. منځ کې فرق څه دی؟ فرق دا دی چې مونږ دواړه وایو د الله نه غواړه. دروغ وایي مونږ رښتیا وایو. هغه څنګه دروغ وایي مونږ رښتیا وایو؟ مونږ ځکه رښتیا وایو چې مونږ د الله نه غواړو خو ګنهګاران یو عاجزه یو کمزور یو. د مشران وایي یا نفس یا د نرانو لمن ونیسه یا خو خپله نیک شه او بزرګ شه که نه کېږي نو بزرګانو لمن ونیسه نو هغوی به درته د الله نه تعالی وغواړي. موږ او تاسو دنیا کې هم داسې کوو شفارس کوو که نه یاره صاحب دې وزیر ته ووایه دې فلاني ته ووایه چې زما دا کار وکړي دی ورسره ناست دی هغه ته وایي ته ورته ووایه نو واسطه به لټی او کله کله په خپل سړی ورته وایي. نو که یو سړی بزرګ یو تقوادار یو ولی وي او ګناهونه یې کم وي نو که د الله نه ډارې غواړي نو ټیک ده او که نه په خپله ګنهګارې او ټول عمر غیبتونه کې او دروغ وی او حرام خوري نو الله ستا دعا قبلی. حضور فرمایي ته به یو سړی ګوري جامې به د حرام وي خېټه کې به حرام وي او دی به یا الله دا راله وکړه نو فانا یستجاب د دعا به څنګه قبول شي؟ نو زمونږ شریعت وایي چې یو سړی ګنهګار دی نو دا د نیکان خلق الله پاک ته وسیله کړي. نو موږ رښتیا وایو الحمدلله موږ د خپل رب نه غواړو او دوی دروغ ځکه وایي چې دوی وایي چې د الله نه غواړئ. موږ وایي چې روټۍ وخورو دعا وکړو نه
لاس بنه پورته کې همدا سے کوي نو خیر نو همدا سے خو چاله عربي ورزي یا بنه ورزي چې منځ کو نو دعا بو کوي نه د فرض نه رسو دعا نشته د سنت نه پس نشته د جنازې نه پس نشته د تراوو نه پس نشته د قران کریم نه پس نشته نو سټیم بد الله نه غواړو نو یو بادشاہ وی وزیر ته وی دا یو خبر برتاو بادشاہ وزیر ته وی چې وزیرا مال جامې راوړه خدا سي جامې راوړه چې نشنی وی او نصری وی او نتوري وی او ناسماني رنگي دنیا کې چې څومره رنگونه هغه ورته یاد کړی چې دا پکې نه حیران چې اوس بدله کمی جامې راوړه نو چې کور تلاړو نو خفاو نو بیبي ورته ویلې خفه وی بادشاہ راته چې جامې راوړه خو ټول رنگونه یاد کړي ویلې ودشه ساره ورته وی بادشاہ ته وایا چې جامې مې دله تیاری کړې دی او استری کړې مې دی راوړم به خو په داسې ورځ به راوړم چې جمعه نه یا هفته نه یا اتوار نه یا پیر نه یا نه نه یا شروع نه او زیارت نه هغه ورته وی چې صاحب جامې مې تیار کړې خو چې دا ورځ پکې نه نو په کوم ورځ به راوړې نو کم رنگ راوړم رنگونو کې ته کمه وکړو زه به ورځو کې کمه وکړم نو چې سړی د روټۍ نه پسم دعا نه غواړي او د جنازې نه پسم نه غواړي او د سنتو نه پسم نه غواړي او د فرض نه پسم نه غواړي او د ویترو نه پسم نه غواړي او د ختم نه پسم نه غواړي نو سټي می غواړي دینه سم وایي چې مو غواړه کنه نو چل کوي ها نو هر څه د الله نه غواړي چې څوک الله پاک ته روان شي الله حاجات ختمي او لګه ولا ختمي حضرت موسی عليه السلام په کوی تور کې سلوي خورز تیرې کړې او یو ګټ وبین رسکلی نه تګې شوی دی او نه وګې شوی دلته په یو شواروس کې غریب وګې شو ځکه چې دا مزل مخلوق ته هغه مزل خالق ته نو موږ تاسو ته پکې دا نصیحت ته چې څوک خپل حاجات او لګه او تنده او ضرورت ختمول غواړي نو د الله پاک نه غواړي ها نو الله به درته حاجات پوره کوي او که وزیر پسې زی او مشر پسې زی او ملک صاحب پسې زی او بل پسې زی شیطان جوړیږي ګوره جوړیږي بد دین چې الله نه غواړو الله دې زمونږ او تاسو د خپل ځان سره ربط او تعلق پیدا کړي او الله دې مونږ او تاسو په دین او په اسلام باندې پوهه کړي باقی صبر ته ان شاء الله بیا بل جمعه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دعا وکړه الحمدلله وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه محمد صلى الله عليه وسلم.